오늘 여러분들 한번 생각, 너무 어려움을 당하면 어떻게 됩니까? And so think about this today. When you are faced with a crisis or a hardship, 우리를 광야에까지 끌고 나와서 죽게 하느냐, that you brought us out into the desert to start this entire assembly. 이렇게 얘기한 겁니다. That's what they said. 이러면 원망이 막 터지기 시작했어요. And so they were grumbling here and there. 우리는 이 살아가다 이럴 때 있단 말이죠. 그런데 오늘 본문의 중요한 응답을 몇 가지 받으셔야 됩니다. And as we live our lives, there are times when we are faced with these type of hardships, but inside the passage we have to learn something very important. 완전 착각입니다. It is a complete misconception. 첫째입니다. Number one, 하나님은 부르실 때 이미 약속하셨습니다. God, when He calls, He has already given us a 그래서 promise. 못 찾았을 뿐입니다. It's just that we haven't discovered it yet. 약속하신 것을 회복하라. We have to restore what was promised. 여호와께서 내 민족을 내어 보내어 피제사 드리겠다고 말해라. Tell him that I will take my people out of Egypt and give a blood sacrifice. 내가 능한 손으로 너와 함께하겠다. With my mighty hands, I will be with you. 그것이 증거니라. That is your evidence. 분명히 He 얘기했어요. said that very clearly. 그리고 이스라엘 민족은 가는 데마다 원망차. But the Israelites, wherever they went, they were grumbling. 그래 뿌리면요, 영안이 어두워져 버려요. If we do that, our spiritual eyes become dim. 그리고 여러분 자꾸 이렇게 불신앙 원망 속에 빠져 버리면 가장 중요한 거는 육안은 밝아져. 근데 영안이 어두워져. And when we fall into unbelief and grumbling, our physical eyes might open even wider, but our spiritual eyes become dim. 피제사 드린 날 나오게 된 겁니다. That Pharaoh surrenders and they were able to come out of Egypt on the day the blood was 약속한 spread. 그대로였습니다. It was just as it was promised. 이미 하나님은 여러분을 부르실 때 이 약속하신 거예요. Already when God 그렇죠? called you, He has promised you as well. 약속된 거예요. It was already 이걸 promised. 모세가 하니까 너희는 가만히 서서 오늘 여호와께서 행하시는 구원을 보라. So Moses, knowing all of this, he said, "Be still and see the deliverance of the Lord." 여러분이 어려움 당할 때가 있을 겁니다. There are times when you're going to be faced with hardship 이 in your 삶 자체가 어려울 businesses, 수 있다니까요. and your life in itself can be very hard. 이때 착각을 하는 겁니다. But it was this time that we must not be 착각을 misconceived. 하는데 육안은 밝아진다니까. We make these misconceptions, but our physical eyes are as 오늘 one. 성경에는 온 회중이 이르다 말이에요. And so in the Bible, it says the entire assembly. 그러니 영안만 딱 어두워져 버려. And so what happens? Their spiritual eyes become dim. 미래가 안 보이고 이제 미래가 안 보이거든요. 현실은 깜깜해지는 거예요. And because of this reality, it becomes so dark. They 하나님 cannot see 말씀이 the 안 보이는 future. 거예요. They cannot see God's word. 오늘 여러분이 어려울 때 붙잡을 첫 번째가 뭐냐? 약속하신 것을 회복하라. And so when you're going through hardships, hold on to what is promised. 그래서 영안을 열어라. And open your spiritual 미래 eyes. 보는 눈을 열어라. 이게. Open up your eyes to see the future. 두 번째입니다. Number two, 모든 고난 속에서 뭘 발견하게 합니까? in all sufferings, what must be discovered? 뭐라고 되어 있냐면요. 애굽에서 너희를 인도하신 여호와인 줄 알게 하리라. He says, you will know the Lord who had brought you out of Egypt. 여러분 진짜 어려움 당할 때 진짜 기도하려고 하면 사람의 능력 가지고는 안 되는 겁니다. In the midst of true suffering and prayer, you cannot overcome this with the efforts of man. 광야에서 고난을 주는 것은 언약만 회복하는 것이 아니고 하나님 주신 것 회복해라는 거예요. The suffering in the wilderness is not just to give us, but he's saying, restore the covenant that God has given to us. 가장 중요한 것은 애굽에서 너희를 인도하여 날마다 영광을 보게 하고 여호와인 줄 알게 하리라. What's really important is that for you to know that God is taking you out of Egypt so you can see the glory of the Lord and know that He is the Lord. 여러분의 언약이 되시기를 바랍니다. I pray that this can become your covenant 저는 faith through Him. 우리 어머니 통해서 믿음을 배운 겁니다. I learned faith through my mother. 하나님이 함께 하시는구나. Oh, God is with her. 진짜 그걸 배웠어요. I really learned that. 하나님이 분명히 함께 하시는구나. That God is truly with us. 하나님이 함께 하신다는 이 증거를 여러분은 보여줘야 돼요. And so the evidence that God is with you, you must be 그래서 able to 광야를 show 지금 this to 고난 others. 속으로 통과하는 겁니다. And that's why you're passing through this journey of the wilderness. 여러분이 가진 그 언약은 후대에게도 다른 사람에게도
전달될 것입니다. The covenant that you possess must be relayed to our posterity, even to other people. 그때는 열매가 커요. That's when great fruit. 놓치지 말아야 됩니다. Do not lose hold of it. 하나님은 부르실 때 모든 걸 준비하셨습니다. God prepares all things when He 그게 첫 calls you. 번째고요. 두 번째는 뭐냐? 광야 고난 속에 가는 것처럼 보이지만은 하나님이 준비해 놓으신 것을 찾는 것이다. And it seems that you're going through this suffering in the midst of this wilderness, but we're seeing what God has already prepared for us. 마지막 세 번째입니다. And then the last, number 3. 왜 광야를 통과해서 가요? Why must we pass through the wilderness? 그럼 오늘 굳이 잡고는 왜 고난을 줍니까? But 왜 then 광야를 통과시킵니까? Why did He give us these sufferings? Why did He make them pass through this wilderness? 일주일도 안 걸리는 길을 왜 40년 동안? A path that only took a week long. Why did He make them go through it for 40 오늘 years? 사절에 설명했어요. 하나님이 우리를 시험한다고 그랬어요. And in verse 4 it says so that God could test them. 뭔 시험입니까? What kind of test is this? 완전히 애굽에서 나오는 것도 중요하지만은 출애굽보다 더 중요한 출허감을 시키겠다. And so coming out of Egypt, Exodus is so important, but what's 그걸 more important than 알게 that is to exit out of darkness for them to know this. 완전히 하나님의 능력으로 허감에서 빠져나오는 축복을 전달하겠다. To relay the blessing of coming out and exiting out of darkness by the power of God. To that 완전 extent, 각인시켜버려. He completely imprinted in them. 그게 신명기입니다. 신명기란 말은 각인시킨다는 뜻이에요. That is what Deuteronomy means. It is a time of imprint. 그런데 납신자, 명자 이렇게 되어 있어요. And so that's what it means to imprint. 하나님께서 광야 40년 동안에 기가 찬 세 가지를 For the 40 years of wilderness, 3 amazing things arise. 이미 부르실 때 여러분을 완전히 책임지는 언약을 붙잡으니까 찾기만 하면 돼요. That when God calls you, He has already given to us a never-changing covenant. All we have to do is discover this. 여호와가 하나님이신 줄 곳곳에서 알게 할 To 것이다. go here and there knowing that I am the Lord. Really 진짜 중요한 건 important. 따로 있는 거예요. There's something else that's truly 그렇죠. important. Isn't that so? 허감에서 너는 해방된 것이라. You will be exiting out and 세 liberated from 절기가 darkness. 뭐냐? What are the 3 도대체 feasts? 언약궤는 뭐냐? What is the Ark of the Covenant? 왜 성막 중심이냐? Why must be centered 이걸 on the 가르치는 거예요. tabernacle? That's what He wanted to teach. 각인 불이 체질시켜버려라. 이 말이에요. Basically, He's saying imprint, root, and make it your nature. 고난 당할 때마다 약속 붙잡는 거예요. Anytime you go through a suffering, you 하나님이 hold to God's 준비하신 거 promise. 붙잡는 The promise that God has 더 prepared 중요한 everything. What's more important? 영원히 가야 될 걸 이미 주시는 That 겁니다. God has already given to us what is eternal. 오늘 여러분들이 받을 응답이 뭡니까? What is the answer that you must receive today? 새 절기 회복입니다. It is to restore the 3 feasts. 왜 광야에서 기적이 일으켰냐? 전도 회복입니다. Why did God allow these miracles to take place in the wilderness? 왜 For us to restore 성막 evangelism. 중심이냐? Why is it centered on the tabernacle? 기도 중요하지만 새 뜰기, 새 뜰을 회복하는 겁니다. For us to really restore the 3 courtyards. 너무 예배 드리는 거 많이 나와요. 금토일 시대 회복입니다. We see so many scenes of worship at this time for us to really raise up the 3-day weekend. 안식일의 주 목적은 금토일 시대입니다. And so the main focus of the Sabbath day is the 3-day weekend. 왜 이것을 자녀에게다가 그렇게도 가르치라고 하느냐? Why did God say to constantly teach this to our children? 묵상 시대 회복입니다. It is to restore the 이걸로 holy 가져가는 meditational day. 지금까지 핍박하는 자, All this time we see people who persecuted, 공격하는 자 people who attack. 이긴 적이 한 번도 없어요. There's not once that they 그렇죠? overcame us. Isn't that so? 강대국이 이긴 적 한 번도 없어요. There's not once where a powerful nation was successful or 이게 victorious. 증거입니다. That is the evidence. 절대 그 불신앙은 언약을 이길 수 없습니다. Unbelief cannot overcome faith. 한 번 사는 인생의 길을 어차피 우리는 걸어갑니다. 근데 이 길이 세상을 따라가는 넓은 길, 사망의 길이냐, 그리스도 안에 언약을 따라가는 영생의 길이냐, 그 차이겠죠. 문제와 어려움은 이 땅에 사는 동안 계속되게 돼 있어요. 그때마다 저와 여러분은 근본으로 돌아가야 돼요. 저와 여러분은 영혼 응답의 증인, 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 그분이 우리와 함께 하시는 하나님이시다. 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 하겠다.
그래서 기도 제목을 바르게 찾는 게 중요하다. 왜 임마누엘 울산교회가 임마누엘 교회 본부교회가 됐냐? 나는 왜 울산을 왔냐? 전도자 유광수 목사님 통해 주신 많은 메시지들이 맞다는 증거를 내가 보여야 되겠다. 울산만 응답받을 게 아니고 전 세계 제자들을 도와야 되겠다. 그래 이제는 3천 제자 5천 무리. 지금은 건축과 영적 건축에 올인해야 될 시간표다. 너무 어려운 시간표 속에 있는데 어떻게 합니까? 최고의 응답의 시간표라는 것을 믿음으로 정체성 회복, 영혼 응답의 주역이다. 올바른 기도 제목을 찾았더니 그대로 응답되었어요. 그거 찾아내는 게 신앙생활이다. 첫 번째는 성경적인 전도운동을, 전도 캠프를 통해, 두 번째는 문화사역을, 지금 와서 보니까 이게 핵심이요. 그래서 은혜로 하나님이 인도하셨다. 지역마다 숨겨진 하나님의 계획이 있어요. 이런 현장들을 쭉 볼 수 있도록. 그리고 지금까지 하나님께서 응답주에 연결한 게 전부 선교의 모델이 될 수 있는 응답들로 사람들로 연결을 주어가지고 하나님 이런 만남들을 통해서 선교의 눈을 열 수 있도록 응답을 주셨습니다. 어떤 현장이든지 응답의 원리는 똑같아요. 그런데 결국은 이게 불신앙과의 싸움입니다. 또 안 되는 이유가 잘못된 동기. 그럴수록 올바른 성경적인 전도운동에 대한 갈급함은 더 커요. 그것이 회복되어 줄 수 있는 모델들이 이제 일어날 시간부터 됐다. 한 번 사는 인생, 인생의 길이 사망의 길이냐 영생의 길이냐, 죄의 종이냐, 하나님의 은혜로 언약의 여정을 걸어가는 의의 종이냐, 도대체 나는 누구인가? 하나님이 내게 주신 은혜는 뭔가 찾아내야 돼요. 그런데 하나님의 은혜로 복음을 받아서 해방되어서 신부는 의의 종이 되었는데 아직도 불신자하고 똑같이 사는 사람들이 많잖아요. 참된 자유는 그리스도 안에 있습니다. 죄의 삭은 사망이요, 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 그래서 불신자의 인생은 틀림없습니다. 죄의 삭은 사망. 우리도 이 삶 속에 있었습니다. 예전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었다. 사망에서 생명으로 옮겨내라. 흑암의 권세에서 너를 건져내버렸다. 모든 민족과 열방이 너를 인하여 복을 받게 될 거야. 너희는 세상의 빛이다. 너희는 세상의 소금이다. 시간표 되어지면 일어나라, 빛을 발해라. 캠프요. 문제와 어려움이 클수록 응답도 커요. 믿음의 눈을 뜨고 보면 지금은 어떤 시간표냐? 최고 응답의 시간표다. 하나님의 언약과 하나님의 계획, 이걸 붙들어야 최고 응답의 시간표로 보여요. 내 계획, 내 생각을 가지고 내 판단을 가지고 있으면 그지 하나님의 응답으로 보이질 않아요. 요단을 갈라놓고 건너게 하시는 게 아니고 언약궤를 붙들고 중직자들이 믿음의 발걸음 내 뒤뜰 갈렸어요. 어떤 헌신을 해야 되겠냐? 하나님이 영광을 받으시고 하나님이 영광이 나타날 만큼, 불신앙자의 그 불신앙이 무너질 만큼, 헌신은 헌신인데 초대교회 같이 최고의 응답의 시간표는 생명건 헌신자들을 요구합니다. 내 능력으로 내 힘을 가지고 되는 게 아닙니다. 그래서 여기서 회복해야 될 게 그리스도 예수 안에 있는 힘, 묵상. 질문할 때마다 하나님은 정확한 답을 주세요. 내 생각 따라가지 말고 내 판단을 따라가지 말고 예수님 따라가시길 바랍니다. 임마누엘 울산교회 전 성도는 주님을 따르는 하나님의 제자. 그렇게 되어지면 하나님께서 그야말로 좋은 날 최고의 응답과 증거를 주실 줄로 확신합니다.
하나님은 장로에게 말씀을 주어서 새 가족을 키우게 하시는 거예요. 而是神赐话语给长老，让长老们来养育新家族。 제가 지금까지 온 경험은 그래요. 我直到如今的经验都是 그래서 如此， 이 대단한 거구나. 所以我觉得哇，真的是非常惊人了不起。 하나님의 말씀은 교육자들이 가르치지만 이 사람들이 사회에 나가서 움직이는 데는 하나님이 장로님들에게 말씀을 주어서 그들을 안내해 준단 말이에요. 虽然神通过教牧人员教导他们这样的神的话语，可是他们到过去过社会生活的时候是通过长老来学习的。 여기서 성도님들이 착각하지 말아야 될 것은 베드로를 통해서 마가다라고 말씀 줬잖아요. 그거는 베드로 인격이 아닙니다. 하나님이 주신 겁니다. 我们圣徒绝对不要产生错觉，彼得在马可家楼房赐下的话语，这不是彼得的人格，而是神赐给他的。 지금도 선교적으로 돌아보면요. 장로님들이 든든하게 서 있는 선교지는 무조건 살아나요. 现在我们去看宣教地，也是长老们站立的非常明确、确实的宣教地，他们都是非常确实的。 장로님들이 세워지지 않은 선교지는요. 그 선교 사람 돌아오면 끝이에요. 没有建立好长老的那样的宣教地，等到那个宣教士回来之后，那里就结束了， 중요합니다. 真的非常的重要。 인생 문제의 원인과 답이 창세기 나와 있어요. 创世纪里头出来了人生问题的原因及解答。 이 축복이 드디어 몇 대를 거치면서 요셉 통해 가지고 세계 복음화를 난 겁니다. 这个祝福终于经历了几代，通过约瑟成就了世界福音化， 총리가 돼 가지고 세계를 움직이게 됩니다. 成了宰相之后运转了世界。 이게 중직자에게 전달된 언약입니다. 这是传递给种植者的约。 하나님께서 이스라엘 민족을 출애굽시키겠다고 하는 겁니다. 神说要让以色列民族出埃及， 이 언약을 확실히 잡고 있는 사람이 모세였지만 거기에 장로들이 있었단 말이에요. 确实持定住这个约的人，除了摩西之外，剩下的都是长老们。 그렇게 막 수많은 백성이 원망해도 아무 소용없어요. 장로님들이 딱 언약을 잡고 있는 거죠. 数百万的百姓在那边埋怨也没用，因为长老们牢牢持定住了约。 이게 광야길에 일어났던 어마어마한 역사입니다. 这个是在旷野路上兴起的极大的惊人的做工。 출강야 하나님의 뜻입니다. 出旷野是神的旨 그 누구도 막을 수 없습니다. 意，无人能够阻挡， 어떤 원망도 상관없습니다. 任何埋怨都无济于 출허감입니다. 出黑暗。 광야에서 나가는 거, 애굽에서 나온 거 이게 중요한 게 아니고 출허감이에요. 从旷野从埃及出来并不重要，重要是出黑暗。 이걸 장로님들은 꼭 알고 있어야 됩니다. 长老们一定要知道这一 이 点， 축복을 전달할 사람들이니까요. 你们是传递这祝福的。 성막의 모든 도구는 그리스도를 설명하는 겁니다. 圣母当中所有的道具都是来解说基督的 빛, 떡 전부 그리스도를 설명하는 거예요. 啊，灯台啊、橙色饼啊，全部都是在说明基督。 여기에서 나오는 게 예배입니다. 在里面出来的就是礼拜。 예, 세계에서 예배 제일 많이 들으게 가르치는 게 우리 복음 언약 있는 교회입니다. 真的在全世界最多教导礼拜的就是拥有早期 그리고 정탐꾼을 보낸 거예요. 并且在那里派了探子过去。 이 정탐꾼이 갔다 와서 보호를 헛되게 한단 말이에요. 갈 수 없더라. 这些探总过来，结果报告非常奇怪，说去不了那儿。 그러나 모세는 가자고 얘기한 겁니다. 可是摩西说我们进去。 여기에 보고를 한 사람은 여호수아 갈렙이지만은 그걸 동조하고 결의한 사람들이 장로들이에요. 当然做了信心 이게 报告 중요합니다. 的那个是加勒和约书亚，但是在这里面同参一起决 그 定 장로가 的是长 저건 老 지역의 们。 지도자라니까요. 所以长老们是地区的领袖们，他们是 elder， 这个是指的大人。如果他们说不能去，那就不能去。 여기에서 마지막 나오는 게 뭡니까? 在这里面最后出来的是什么呢？ 신명기입니다. 是生命记。 신명기는 뭐죠? 들어가기 전에 각인시키는 거예요. 生命记是什么呢？在进入迦南地之前， 지금까지 있었던 거 각인시키는 거예요. 直到现在为止，所有的给他们刻印。 이걸 장로님들이 알고 있었던 거예요. 这个是长老们要做的， 그래 끝난 싸움이요. 那就已经结束的战争。 그래서 나온 게 뭡니까? 然后出来的是什么呢？ 신명기 6장 4절 9절 아닙니까? 就是生命记6章4到9节， 후대에게 각인시켜라. 要给后代刻印下来， 지금까지 있었던 모든 것을 각인시켜라. 直到现在所有的事情都要给后代刻印下来， 아예 잊어버리지 않도록 이마에 손목에 벽에 다 붙여라. 不让他们忘却，一定要在他们的额头上、叫手腕上、在这门楣上全部都刻下来。 이거 이제 여러분들이 할 일이라 이 말이에요. 这是各位 후대들은 이 홍해를 경험 못 했잖아요. 后代们
没有不 경험시키는 知道 겁니다. 所以又让他们体验 요단을 건너. 过约旦河。 하나님이 완벽하게 훈련을 시켜요. 神真的完美的训练他们。 제일 문제가 지금 여리고입니다. 那些人知道他们来了，怎么会安兵不动呢？现在 이게 最 어마어마한 요새란 말이에요. 最大问题就是耶利哥是非常重要的固若金汤的要塞。 이거를 도는데 안에 있는 사람이 돌만 던져도 될 거 아니요? 간담이 녹아서 꼼짝을 못하는 거예요. 他们在绕着耶利哥城转，那边上面的人只要扔石头就行 이걸 了。 다 무너뜨릴 겁니다. 但是他们早就吓坏了，动都动不了， 그래가지고 연합군이 일어난 거예요. 所以他们组建了联合军队， 연합군이 나가서 아무리 전투가 일어났잖아요. 就是有了联合军队要发动战争。 거기서 하나님은 기적을 행합니다. 但神在那里行了奇迹， 아예 돌 같은 우박을 내려서 그들을 먼저 때리잖아요. 그죠? 下了像石头一样的冰雹，首先击打了他们。 그때 해와 달이 멈췄다는 기사가 여기서 나오는 겁니다. 当时日头和太阳、月亮直住的那样的记录，就是从这里而 이게 来的。 여호수아 10장입니다. 这是约书亚记10章里头的内容。 여호와께서 함께 하시면 필경 이길 것이라고 그랬습니다. 说耶和华若与我同在，我必定胜利。 이래서 무너뜨립니다. 也就是说，这样击打了亚拿山。 그래서 그 갈렙의 사위가 들어가서 가나안 땅의 첫 번째 사사가 되는 겁니다. 这个加勒的女婿呢，他就进入了迦南地之后，成为那儿的第一位士师。 여러분이 언약 잡고 있는 한 세상은 절대 흔들림 없이 바꿀 수 있습니다. 各位，只要你们持定住约，你们必不摇动的会改变世界。 예, 이 언약 가지고 계속 응답받는 축복이기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 奉耶稣基督的名祝福大家。 여호와가 너희 하나님인 줄 알리라. 살아가는 동안 당하는 어려움과 고난 앞에서 착각하거나 원망하지 않고 오직 믿음 가운데 중요한 응답을 받게 하심을 감사드립니다. 나의 영안을 열어 하나님이 나를 부르실 때 이미 약속하신 것을 믿고 회복하게 하옵소서. 오히려 광야 고난 속에서 하나님이 준비해 놓은 것을 찾아 나의 하나님 되심을 누리게 하옵소서. 광야 40년 동안 영원히 가져야 될 것의 비밀을 각인시키고 전달하게 하옵소서. 세절기 전도 회복 성막 중심의 응답 누리게 하옵소서. 사망의 길과 영생의 길, 그리스도께서 함께 하시는 참된 행복의 인생 되게 하심에 감사드립니다. 문제와 어려움 속의 근본으로 돌아가 정체성 회복하고 올바른 기도 제목을 찾게 하옵소서. 전도 중에 전도인 건축과 하나님이 가장 원하시는 영적 건축에 올인하게 하옵소서. 영원 응답의 주역의 정체성을 회복하고 성경적 전도 운동의 증거를 회복하는 모델 되게 하옵소서. 내 속의 잘못된 동기와 불신앙이 무너지게 하옵소서. 하나님 자녀답게 참된 자유와 해방을 누리며 언약의 여정을 가는 의의 종의 길, 영생의 길을 걸어가게 하옵소서. 지금이 최고 응답의 시간표임을 믿고 하나님의 계획 따라 하나님의 영광이 드러날 만큼 모든 불신앙이 무너질 만큼 생명권 헌신하게 하옵소서. 이스라엘 장로들을 데리고 가라. 광야 40년에 쓰임받은 장로들처럼 세 가지 이유 알고 교회를 섬기게 하심을 감사드립니다. 하나님이 모세오경을 통해서 전달하셨던 언약을 먼저 누리고 전달하는 말씀 성취의 증인이 되게 하옵소서. 그래서 모든 위기는 간증거리가 되고 사탄과 흑암이 결박되는 증거가 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고
지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.